ஹாய், ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு நம்ம ரியாக்ட். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, இந்த வீடியோல ஒரு படம் ஃபுல் மூவி. நாளைக்கு பிறகு பார்க்க போறோம். அதாவது சத்தா பச்சா அது வந்து நிறைய நாள் வச்சிருந்து நான் பார்க்காம வா வேறவனுமெண்டு டைமும் இல்லை வாக்கு எனக்கும் டைம் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்றாக சங்கமிக்க நேரம் இல்லாமல் போனதால இது எப்போ எங்களோட வெட்டிங்குக்கு முதல் ஸ்டார்ட் பண்ண படம் பார்க்கணுமெண்டு வச்சிருக்கேன். டெவலப் பண்ணி அழிக்காமல் வச்சுக்க. நான் கொஞ்சம் கூட பார்க்கல. சத்தா பச்சா என்ன அந்த பார்க்க ரியாக்ஷன் புதுசாக பார்க்க அந்த ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்கும். பார்த்தேன் நான் ஒரு கதை ஒரு படம் பார்ப்பேன். நீங்கள் எத்தனை பார்ப்பேன்? நான் நல்ல படம் பண்ணா திரும்ப நல்ல படம் பண்ணா பாட்ஷா எல்லாம் அது ஏன்னா தெரியாது 2 3 எத்தனை டிவியில் போயிருக்க பார்க்கலாம். நாங்களாம் இருந்து பொறுமையாக இருந்து பார்க்க மாட்டோம். சில படங்கள்லாம் பார்க்கணும் தான் கூடுதலாக ஒரு கதை நான் லாஸ்டா பார்த்தேன் காந்தாரா 2. காந்தாரா பார்த்துக்கேன் 2 3 திரும்ப அதே என்ன சொன்னாங்க வேற யாராவது போய் இருந்து பார்க்க அவையோட இருந்து அவையோட ரியாக்ஷன் பார்க்கறதுக்காண்டியே பார்ப்பேன். பிடிச்ச படம் அதே மாதிரி தான் ரியாக்ஷன் பார்க்குறாங்க அப்படிதான் பார்ப்பாங்க. இப்பதான் எனக்கு விளங்குது. நான் எனக்கு பிடிச்ச படம் இப்படி பார்க்கறேன் அப்படி பிடிச்சிருக்கு இந்த இடத்துல வாங்க இவ்வளோ அழகாக தெரியலையே எங்க ரியாக்ஷனை இவ்வளோ பார்க்குறாங்க யோசிச்சுனா நீங்க என்ன காரணத்துக்காக பாக்குறீங்கன்னு நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி, அதான் காரணம். அப்போ நானே ஒரு படம் பார்த்துட்டு அப்பாவுக்கு ஒரு போட்டு அப்பாவோட இருந்து பார்ப்பேன். நான் படம் பார்க்க மாட்டேன். அப்பா தான் பார்த்தேன் செய்கிறார். நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன், அவர் ரியாக்ட் பண்ணுறாரு. அந்த கட்டங்கள் அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட பார்க்க எப்படி இந்த இடம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்படி அதுதான் ரியாக்ஷன். வாங்க நம்ம ரியாக்ட் உள்ளே போய் பார்ப்போம். சத்தா பச்சா நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும். என்னையா ஓவரா பேசுறான தவிர பாம்ப வெளிய விட மாட்டேங்கிறானயா. ஓ புழு தின்னி ரவஜி புழு சாப்பிட்டு யாருமே பாய போறா கறக்க இல்ல பாய போறா ஐயோ செத்தா பொங்கலையா இந்த மிக்ஸ் பண்ணி விடுறாங்களா? பாண்டாண்ட புள்ள ஐயோ பாக்க இருந்தேன் எப்படி ராச்சுதா ஓ நாங்களும் அப்படிதான் சின்ன வயசுல ரெஸ்லிங்ல டெய்லர்ல பாத்துருக்கீங்க. ஓ இவர் சரியா இருக்காங்க. ஓ நல்லா ஆக்ட் பண்றாங்க. ரெண்டி தான் களத்துல ஓடித்து அடிப்பேன். சரி பெட் അഥവാ ദയവായി ഇതാരും വീട്ടിൽ അനുകരിക്കരുത്. നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമല്ല. ഞാൻ ലിറ്റിൽ കാണുമ്പോ ഞാനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മെയിനെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഞങ്ങൾ 3 പേരുടെയും പരിപാടിയാണ്. ഇതെന്റെ ബുവ മീൻസ് മൂത്തേട്ടൻ. വെട്രിവേൽ ലോബോ ആളിച്ചിരി ഇടങ്ങേറാണ്. പിന്നെ വെട്രിനെ ചാടിയിരിക്കാൻ പോണവൻ സാവിയോ ലോബോ ലിറ്റിൽ വെട്രി സാവി പേരിൽ കണക്ഷൻ കുറവുണ്ടാവും. സീനല്ല അമ്മേനാ കൊച്ചിയിൽ കുസ്തിപ്രാന്ത് കൊട്ടുംതിരി കൊണ്ടിരിക്കണവരായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് കാട്ടുസ്തി ചാമ്പ്യനായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് പണി. മാണി കളത്തിലിറങ്ങിയ പിന്നെ എതിരാളികൾ കേരളാണ്. പക്ഷെ ആളെ സ്വഭാവം ഇച്ചിരി കബൂറായതുകൊണ്ട് മാണി വീണത് കാണാനും ആൾക്കാര് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. മാണിനോട് മുട്ടാൻ എല്ലാരും മുട്ടിടിച്ചിരിക്കണ ഒരു കാരണമില്ല. രാത്രി മമ്മിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഞാൻ കുസ്തി കാണാൻ ചാടി. അന്നായിരുന്നു പുതിയൊരു എതിരാളിയുടെ എൻട്രി. അതും ഒരു വിന്റേജ് ബുള്ളറ്റില് വെടിയും പൊട്ടിച്ച്
കൂടെ 2 പിള്ളേര്. ഒരു എഡിങ്ങർ ലുക്കിൽ വന്ന മച്ചാന. ആദ്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അടി തുടങ്ങിയപ്പോ ആളെ പിടിയിട്ട് കൊച്ചിയിലെ പഴയ പെശക മച്ചാൻ വാൾട്ടർ ലോബോ. എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ വാറു ആശാന്റെ ഫേവറേറ്റ് ശിഷ്യൻ. ഇപ്പൊ ബുള്ളറ്റ് വാൾട്ടർ. പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഗുസ്തിയും പഠിച്ച് ലോകം കറങ്ങാൻ പോയ ഒറ്റനായ വാൾട്ടർ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സർക്കസ് കമ്പനിയിലെത്തി. അവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയൽവാനായി മാറി. പക്ഷെ ഒരു തീപിടുത്തത്തിൽ ആ സർക്കസ് കമ്പനി കത്തി നശിച്ചപ്പോ വാൾട്ടറിനെ ആകെ രക്ഷിക്കാനായത് അവിടുത്തെ സ്റ്റൺ മാസ്റ്ററിന്റെ മകനായ സാവിയും റിംഗ് മാസ്റ്ററിന്റെ മകനായ വെട്രിയും മാത്രം. അന്നവന്മാര് പുള്ളിനെ വാവപ്പൊക്കെ ചേച്ചി കളർ. ആളുടെ കളർഫുൾ അങ്കോട്ടിയും വിചിത്രമായ പോസൊക്കെ കണ്ട് ആൾക്കാരാദ്യം കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. പക്ഷെ ആളുടെ അടി അതൊരു 1.5 പവറായിരുന്നു. ലോകം കണ്ട വാൾട്ടറിനെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ മാണിക്ക് പറ്റിയില്ല. അന്ന് എല്ലാരെയും ഫ്രണ്ട് വെച്ച് വാൾട്ടർ മാനയുടെ ഗർവടിക്കും. പിന്നെ അപ്പൂപ്പന്റെ അക്കാടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത വാൾട്ടറിന്റെ കൂടെ സാവിയ മെട്രി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോന്നു. അപ്പനും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. അന്ന് മുതൽ വാൾട്ടർ ഒരു ഹീറോ ആയി മാറി. പിന്നെ ഒരു പൊളിയായിരുന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടത്തെ ടീംസാണ്. മമ്മിയും ചേട്ടന്മാരും അങ്ങോട്ട് സെറ്റായില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങള് പൊളിയായിരുന്നു. വീട്ടില് TV കെട്ടിപ്പോ ആദ്യം കണ്ട ഐറ്റോണ് നമ്മുടെ വാൾട്ടറിനെ പോലെ കുസ്തി പിടിക്കണ ആൾക്കാര്. അതേ തിളക്കം, അതേ കറക്കം, അതേ മാസ്. തോറ്റ് ഈ തൊട്ട് വാൾട്ടറിന്റെ വാറ്റന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് ചാടി പോണ ഹാങ് ഔട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഇരുന്ന് കൊച്ചിയുടെ പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അംബേദ്കറിൽ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് കുടിച്ച് പ്ലൈമൂഡ് അടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ ചോട്ട മുമ്പ് ഇറങ്ങണത്. പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കണം. ഈ വണ്ടി പോയിക്കോ ഇവനെന്താ പണി കിട്ടോ? ആരോടാ എന്താടാ Wow. Look forward. This is getting good forward. ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി കല്ലെത്തും മാണിയും വാൾട്ടറും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം നടന്നു. സാവിയോനെയും മെട്രീനെയും സുപ്രജമനെ ഏൽപ്പിച്ച് മമ്മി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഒന്ന് മാണി അടിച്ചൊതുക്കിയ വാൾട്ടറിനെ പിന്നെ കൊച്ചിയിലെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചേട്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായി. ചിലപ്പോ കണ്ടാ പോലും അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് I'm back with a plan. അത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ പോറാണ്. ഏതൊരു പുതിയ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുകാര് പറയാറില്ലേ,
ഡുവർഡേ. പക്ഷെ ഇവിടെ പിള്ളേര് പറയണായിട്ട് വേറാണ്. ഒന്നും നോക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത് പിന്നെ പറയാം. தம்பி அவரில்ல இவர் மார்க்கவுண்ட் தம்பி நல்லா இருக்கு இதுல ஞாபகம் முடி அந்த பம்மடிக்கிற ஸ்டோரிஸ் ഉണ്ട് ആടെയുള്ള സകല ടാക്ടിക്സ് ഇറക്കി. പക്ഷെ അവിടെ വാൾട്ടർ വേറെ ലെവല് മോനെ. മാനയുടെ മൂസ് മച്ച നൈസായിട്ട് ടക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? വാൾട്ടർ ഒരു മാനി പിന്നെ അനങ്ങിട്ടില്ല. അവന് ചാപ്സ് കൊടുക്കണ പുള്ളേ. എന്റെ വാറുവാശന്റെ കൊച്ചുമോൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ചാപ്സ് അടിച്ചില്ലടാ. ആശാരെ 20 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് നീ എന്റെ പറ്റിന് തീർക്കണേണോടാ? ഇതൊക്കെ തിന്നിട്ട് എത്ര നാളാശാനെ. കൊച്ചു കണക്ഷനും കട്ടില്ല മമ്മിക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ മമ്മീരാണ് ചാടിക്കണേ. അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ നിന്നെ അവരെയും അവൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുവോ? ആശാനെ അമ്മാരെന്തേ? സാവി ഇവിടെ ഉണ്ടാ. ഇപ്പൊ അവനെ കാണണമെങ്കിൽ നേരെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വിട്ടോ. അവിടെ സാഗർ റാണി അതിലുണ്ടാവോ? അപ്പൊ പോവേ. നീ പൊറോട്ട അണിപ്പിക്കല്ലേ? കഴിക്ക്. എന്താണ് ആശാനെ? അവൻ അന്തറിലാണ്. ഒരു കടത്ത് കേസിൽ പെട്ടു പോയതാ. ഇപ്പൊ 5-8 കൊല്ലായി. ഡാ, നീ സാവിയെ പോയി കാണും. നിന്നെ കാണുമ്പോ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷാവും. ചെല്ല്. സഞ്ചാരികളാരും ഭക്ഷണമാകില്ല. നമ്മളെ ബോട്ട് പഠിക്കും. നിങ്ങളെ സ്പൈഡർമാൻ മാറി കിടക്കും. സെന്റ് സാരി പേടിച്ചോ? പേടിക്കണ്ടട്ടോ. അവനോക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നേ. വാ. എന്താടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? സ്റ്റാറുണ്ടല്ലോ. ഓക്കേ, വൈകിട്ട് തിന്നെന്താ? ചപ്പാത്തിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറി. ചപ്പാത്തിയും ഗ്രീൻ പീസ് അറിയാ? വേഗം റെഡി ആയിക്കോ, പോയി പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക്. എന്ത് വന്നേ? ആനന്ദവാതിൽ തുറന്നു